कि परिवार है तुहाडे कोल ते प्रीत होएगी। अगर निरंकार है तुहाडे कोल तो इहदा अर्थ है तुहाडी प्रीत होएगी निरंकार दे नाल। बिना प्रीत तो गुरसिख प्यारे कुछ भी नहीं। वखरी गल है कि किसी दी प्रीत किसे नाल है, किसी दी किसे नाल है, जिस नाल भी है वो तुहानू देर अवेर मिल ही जाएगा। और प्रीत दे लई दो चीज़ां बहुत मायने रखदियां ने। पहला समर्पण, आपां पिछे गल कीती सी। दूजी तड़फ, तांग। अगर तुहाडे अंदर तांग है, जैसे गुरु साहब कहते मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई, तो तांग जिहड़ी तड़फ जिहड़ी है वो तुहानू तुहाडी मंजिल तक लैके जांदी है। अगर तांग नहीं, तड़फ नहीं, तो तुसी उत्थे पहुंच नहीं पाओगे जिथे तुसी जाना चाहते हो। तड़फ तो बिना कोई भी नहीं पहुंचता। अगर अंदर तड़फ है तो तुसी चलना शुरू कर दोगे। तड़फ है तो अमृत वेले जागना शुरू कर दोगे। अगर तड़फ है तो भाई साहब जी कह रहे सी भी जो सही समा है उस समय के मुताबिक तुसी पहुंच ही जाओगे। पर जेकर तड़फ नहीं हैगी गुरसिख प्यारिओ ते भावें सब कुछ तुहाडे कोल होवे तुहानू कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ते तड़फ है ते तुहाडे कोल कुछ भी नहीं हैगा तद भी तुसी अपनी मंजिले मकसूद ते पहुंच ही जाओगे। चाहे उस संसार की गल कर लीए चाहे निरंकार की गल कर लीए। अगर संसारी पदवी प्राप्त करनी है तो भी तड़फ की जरूरत होती है। भाई साहब वीर सिंह जी के बड़े कीमती बचन ने तुहाडे नाल सांझे करके फिर अखरी अर्थ संपूर्णता। भाई साहब जी कहते ने एक शाम मैं इच्छा बल के पास चला गया। इच्छा बल झरना तो जदों मैं ਉਹਦੇ नेड़े पहुंचा तो शामां ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। मैं देख रहा सी सारे सैलानी पंछी परिंदे सब वापसी कर रहे हैं अपने घरां नूं। पर इच्छा बल जिहड़ा है मैं जैसे उन्होंने सवेरे देखा सी हुण भी वैसा ही है। भाव उही रवानगी, उही ताजगी, उही चलण दा ढंग, रत्ती मात्र भी ऐसा नहीं भी ਉਹਦੇ अंदर कोई आलस होवे, ਉਹਦੇ अंदर कोई ठहराव आया होवे, वैसे ही चलता। मैं हैरान सी भी रुख दरखत भी हुण आराम च ने पर यह कैसे चलता। तो कहते मैं उन्होंने पुछ लिया। फिर हुण कवि है तो कवि पहाड़ां नाल भी गल कर सकता है, रुखां नाल भी गल करता है, नदियां नाल भी गल कर लैंदा। तो कहते मैं झरने नाल गल कीती। मैं उन्होंने पूछया सांझ पई परछावें ढल गए इच्छा बल तू क्यों जा रही। शाम हो गई है ते परछावें ढल गए ने, सब आराम च ने, पर तू अजे भी चलता पाया क्यों बई। तो कहते उन्हें मैनू जवाब दिता सीने खिच जिन्हां ने खाधी, सीने खिच जिन्हां ने खाधी वो कर आराम नहीं बहिंदे। खिच की है जी, तड़फ। कहते मेरी मंजिल है सागर तक पहुंचना और जिन्ना समा मैं सागर तक पहुंच नहीं जाता उन्ना समा ना दिन है ना रात है, बस मेरा एको ही काम है चलना। तो तुहाडी तड़फ गुरमुख प्यारिओ तुहानू तुहाडी मंजिल तक लैके जाती है। अगर तड़फ है तो पहुंचोगे। देखो ना जेड़े पहुंच चुके ने आपां उन्हां बारे गल्लां करदे हां। भाई साहब जी बहुत प्यारा कीर्तन करते हैं, अज तुसीं देख रहे हो। होर किसी सज्जन नूं तुसीं देखदे हो भी वो सितारे की तरह चमकदा पिया, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। पर ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। एक सज्जन कहता धुन सबने सुन ली है जो साज से निकली है। कहते जिहड़ी धुन साज चों निकली है ना सारियां ने सुन ली है ते वाह वाह भी की है क्योंकि कन्नां नूं बहुत प्यारी लगती है। धुन सबने सुन ली है जो साज से निकली है, पर किसी को क्या पता क्या तार पे गुजरी है। कहते कदी उस तार नूं भी पुछ लो जिस ते गज फिरदा है,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੜਫ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਗਾ ਦੇਗੀ। ਅਗਰ ਹੈ ਤੜਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੜਫ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਧੁਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੁਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਨ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਬੰਦਾ ਵੇਟ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਤੜਫ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅਲੱਗ ਜਨਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਲੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੋ ਮਾਂ 10 ਦਿਨ ਰੋਈ, 20 ਦਿਨ ਰੋਈ, 40 ਦਿਨ ਰੋਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਵਿਛੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌੜੇਗੀ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਤੜਫ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਰਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ, ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਸਾਜ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਗਾਇਆ ਰਾਮ, ਅਬਨਾਸੀ ਵਰ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਉਪਜਿਆ ਚਾਇਆ ਰਾਮ। ਮੰਗਲ ਸਾਜ ਭਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਦਾ। ਕਦੋਂ? ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਗਾਇਆ ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਵਰ ਪਾਇਆ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਰ ਮੀਨ ਪਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੁਣਿਆ, ਜੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਉਪਜਿਆ ਚਾਇਆ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੈ ਵੱਡੈ ਭਾਗੈ, ਕਬ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਪਤੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਫਾਲ ਇਨ ਲਵ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਬਾਤ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਖਤਮ। ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹੜਾ? ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਲਵ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਕਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਜੈਸੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰਾ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਗਮ, ਆਨੰਦ, ਅਨਾਹਦ ਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਮਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਲਵ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਸਰੂਰ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੈ ਅੰਗ ਨਾ ਮੋਰੂ, ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੈ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਬ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਮਾਈਐ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਈਐ, ਦੇਹੋ ਸਖੀਏ ਮੋਹਿ ਮਤੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੋਗੇ? ਸਹਿਜ ਟਿਕਾਊ ਜਾ ਕੇ, ਸਥਿਰਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਦਿਨ ਰੈਣ ਠਾਂਡੀ ਕਰੂੰ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਵਨ ਜੁਗਤੀ ਪਾਈਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਭ ਕਵਨ ਜੁਗਤੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਲਹਿਓ ਮੋਹੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਓ। ਭਇਆ ਸਮਾੜਾ ਹਰ ਰਤਨ ਵਿਸਾਹਾ ਰਾਮ, ਖੋਜੀ ਖੋਜ ਲੱਦਾ ਹਰ ਸੰਤਨ ਪਾਹਾ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਖੋਜਦਾ, ਲੱਭਦਾ, ਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜਦਾ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਧਾਰੇ, ਕਥੈ ਕਥ ਵਿਚਾਰੋ। ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਏ ਸੁਆਮੀ, ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੋ। ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਕਰ ਜੋੜ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਕਰੈ ਬੇਨੰਤੀ, ਮਿਲੇ ਹਰ ਜਸ ਲਾਹਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਗੰਮ ਅਥਾਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗਨ ਨਿੱਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਸਾਹਾ ਅਟਲ ਗਣਿਆ ਪੂਰਨ ਸੰਜੋਗੋ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਡੇਟ ਸਭ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੈ ਸਮੂਹ ਭਇਆ, ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਗਿਆ ਵਿਜੋਗੋ, ਵਿਜੋਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਸੰਤ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਆਏ, ਬਣੇ ਅਚਰਜ ਜਾਂਜੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਜੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਿਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਢੋਏ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੀ ਮਾਂਜੀਆ। ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਾਂਜੀ ਬਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਪਵਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਧਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਆਇੜਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੀ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਅਖੀਰਲਾ ਪਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਛੰਦ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਲੰਬੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਵਨ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਭਵਨ ਘਰ, ਉਹ ਘਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਆਇੜਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੀ ਰਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਅਣਦਿਨ ਵਜਹ ਵਾਜੇ, ਅਹੰਗ ਮਤ ਮਨ ਕੀ ਤਿਆਗੀ। ਹੁਣ ਅਹੰਗ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਮੈਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ